तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म न करना जाई। तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म न करना जाई। रहा माँ लाली प्यो लाला मेरा, हाँ लाले का जाया। लाली नाचै लाला गावै, भगत करूं तेरी राया। पिए ता पानी आनी मीरा, खाहे ता पीसण जाऊं। पखा फेरी पैर मलोमा, जब तरहा तेरा नाम। लूण हरामी नानक लाला, बख्शै तुद वड्याई। आद जुगाद दया पत दाता, तुद वेणा मुकत न पाई। लूण हरामी नानक लाला, बख्शै तुद वड्याई। आद जुगाद दया पत दाता, तुद बिना मुकत न पाई। परम सन्मानयोग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज के गुरमत समागम दे विच हाज़री भरद्या होए आप जी ने मेरे तो पहला सत्कारयोग भाई साहब होना दे जथे पासों बहुत प्यार नाल सतगुर दी पावन बाणी का कीर्तन सरवण किया। सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया शब्द जिसका पाठ आपां बड़े प्यार नाल सरवण किया है। ये पावन शब्द राग मारू विच गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 991 के उपर सुभाईमान है। सतगुरु जी इस पावन शब्द विच सानू की उपदेश दिंदे ने, की सिक्ख्या दिंदे ने, क्योंकि गुरबाणी का एक एक बचन साडी जिंदगी लई उपदेश है, सुनेहा है। इंज कह लो कि गुरबाणी साडी जिंदगी का एक रस्ता है जिन्हों आपां पंथ कहने आ, जिस रस्ते ते असीं तुर के अपनी जिंदगी नूं खूबसूरत बनाउणा है। गुरबाणी नूं समझ के अपने मन के विचार बदलने ने। इंज कह लईए आपां कि नवें सिरों आपां अपने मन की घाड़त घड़नी है, क्योंकि जिहड़ा मन है वह भी तो विचार ही है। जदों विचार नवे हो गए तो मन नवा हो गया। जिन्हों बाणी च लिखिया गुर कै दर्शन, गुरु का जिहड़ा दर्शन है उहदे द्वारा ही अपने मन नूं नवें सिरों घड़न की कोशिश करनी है। क्योंकि गुर कै शब्द बनावो ये मन, गुर कै दर्शन संचो हर धन। गुरु के शब्द द्वारा जदों साडा मन बनेगा, साडे विचार बदलणगे, विचार बदलणगे, साडी जिंदगी तब्दील होएगी। तो सतगुरु जी ने जो उपदेश बख्शिश किया है बाकमाल है। विचारां की आरंभता करन तो पहला सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो तो गज के आखो साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी आओ एक बार विचारां की आरंभता करन तो पहला शब्द दियां तुकां दा रल के पाठ कर लीए, ताकि साडा मन शब्द की विचार वास्ते तैयारी भी आ सके। दूजी बेनती है जिहड़े संगत थल्ले जे गल्लां बातां कर रहे हो, कोशिश करो जे घरां चों समा कढ़ के आ गए हाँ तो उपर आण के पंडाल विच बैठिए, तां ही साडा घरां तो आयां दा फायदा है। जे थल्ले आके फिर अपनियां ही गल्लां बातां करनियां ने, फिर असीं घरों आए ना आए एक बराबर आ। जो घरां चों समा कढ़ के आ गए हाँ तो साडा पहल के आधार पर फर्ज बनता है
कि जिन्ना क समा ये दीवान चलना अंदर आण के रल मिल के गुरमत दीआं विचारां सांझ पाउण दा आपां यतन करिए। सारी संगत हाज़री लवाओ, कोई रसना इदां दी वांझी ना रवे जिहड़ी बाणी ना पढ़े। सारी संगत ने बड़े प्यार नाल बाणी दी इन्हां तुकां दा पाठ करना है। तेरे लाले क्या चतुराई, तेरे लाले क्या चतुराई, तेरे लाले क्या चतुराई, तेरे लाले क्या चतुराई। तेरे लाले क्या चतुराई, तेरे लाले क्या चतुराई, तेरे लाले क्या चतुराई, तेरे लाले क्या चतुराई। साहिब का हुक्म न करना जाई, साहिब का हुक्म न करना जाई, माँ लाली प्यो लाला मेरा, माँ लाली प्यो लाला मेरा, हाँ लाले का जाया, हाँ लाले का जाया, हाँ लाले का जाया, हाँ लाले का जाया। मुल खरीदी लाला गोला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा, मेरा नाम सुभागा, मेरा नाम सुभागा, मेरा नाम सुभागा। वाह वाह। गुर की बचनी हाट बिकाना, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा, जित लाया तित लागा, जित लाया तित लागा, जित लाया तित लागा। लूण हरामी नानक लाला, लूण हरामी नानक लाला, बख्शै तुद वड्याई, बख्शै तुद वड्याई, बख्शै तुद वड्याई, बख्शै तुद वड्याई। वाह वाह। आद जुगाद दया पत दाता, आद जुगाद दया पत दाता, तुद विण मुक्त न पाई, तुद विण मुक्त न पाई, तुद विण मुक्त न पाई, तुद विण मुक्त न पाई। तेरे लाले क्या चतुराई, तेरे लाले क्या चतुराई, तेरे लाले क्या चतुराई, तेरे लाले क्या चतुराई।
साहिब का हुक्म न करना जाई, साहिब का हुक्म न करना जाई। साध संगत जी, जिस शब्द का आपां हुणे सारिਆਂ ने रल के गायन किया है, ये शब्द गुरु नानक साहब जी का उचारण किया होया राग मारू विच गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 991 के उपर सुभाएमान है। सतगुरु जी ने इस शब्द विच गल बड़ी कमाल की कही कि तेरे लाले क्या चतुराई। लाला कहते ने गुलाम नूं, हे मेरे मालिक जी, जदों मैं हुण तुहाडा गुलाम हो गया हाँ, तुसीं मैनूं अपना बना लिया है, हुण मेरी अपनी कोई चलाकी नहीं है। जदों कोई मनुख किसी नूं अपना नौकर रखदा है, गुलाम बनाउंदा है, उदों गुलाम की अपनी कोई मन मर्जी नहीं, उन्होंने मालक दसदा है तू किहड़ा काम करना है, किद्दां करना है। हुण बड़ा कमाल दा बचन किया कि तेरे लाले क्या चतुराई, तेरे लाले की की चलाकी, हुण की चतुराई है। साहिब का हुक्म ना करना जाए। समाज विच आपां वेखदे हां, किसान खेतां 'च काम करदा, किसान दे नाल भी कोई ना कोई काम करदा है, किते कोई दुकान ते जाके काम करदा है, हर थां ते कोई ना कोई किते ना किते नौकरी जरूर करदा है। पर आपां वेखिआ भी जदों कोई नौकरी ईमानदारी नाल करे ते मालक उहदे ते खुश हो के ना जिन्नी उहदी तनख्वाह बनदी उहदे नालों भी कई वारी उहनूं वध दिंदा है। भी जदों दा काम वेख लैंदा भी तू काम वधिया कीता, तसल्ली नाल कीता है, जिन्नी उन्हें उम्मीद लाई हुंदी है ना, उहदे नालों भी वध इंज कह लो भी वह अपने गुलाम दा, अपने नौकर दा घर पूरा करदा है। भी तू मैं जो सोचिया सी उहदे नालों, आपां कई वारी वेखदे हां अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी च, तुसीं कोई दिहाड़ी ते बंदा लाया होवे, तुसीं उम्मीद लाई होवे कि उन्हें इन्ना क काम करना है, तुसीं ठेका भी मारिया होवे किसे नाल, पर तुहाडी उम्मीद तो वधिया उन्हें काम कीता होवे ते बंदा जदों उहनूं पैसे देण लगदा ना, वो फिर कहता वेख मैं तेरे नाल इन्ना कीता सी ना, पर तेरे काम ने मेरी तसल्ली कराती, हुण मैं तेनूं जो तेरे नाल टुकिया सी ना भी आपां इन्ने पैसे तेनूं देने आ, उह तों तेनूं मैं कुछ पैसे वध देवांगा। हुण तुसीं टैक्सी किराए ते करदे हो, अगों पिछों टैक्सी वाला अपनी मर्जी नाल चलाउंदा है, पर तुसीं नाल लैके जा रहे हो, तुसीं उहनूं मिल लिया भी वेखो एक दिन दा इन्ना मैं तेनूं पैसे देवांगा, तेल मेरा तुहाडे नाल है ना। हुण वो अपनी मर्जी कर सकदा जी मैं इहनूं जाना, तुसीं कहोगे वेख भाई तेरे कोलों असीं इन्ना समा तेरा मुੱਲ खरीद लिया, हुण तू किधर नूं जाना असीं दस्सांगे, असीं किन्ने रिश्तेदारां कोल जाना है, कित्थे कित्थे जाना है। जदों पूरी ईमानदारी नाल टैक्सी वाला जिन्हां दे नाल गया वो ईमानदारी नाल उन्हां दा सफ़र तय कराउंदा है, कोई दिक्कत नहीं आउण दिंदा, ते जदों उहनूं उहदी पैसे देण दी गल आउंदी ना, फिर मालक कहंदा वेख तू सानूं बिल्कुल महसूस नहीं होण दित्ता, साडे बच्चिआं वांगू साडे नाल गया, तेरे नाल इन्ने पैसे टुके सी, आ लै वध पैसे हुण। ते दोबारा भी वो जाण लग्गिआं खुश हुंदा भी फलाणे परिवार नाल जाना, मैनूं पता उन्हां ने मेरा हक नहीं सी रखिआ। ये दुनियावी एग्जाम्पल है। तुसीं दुकान ते कोई नौकर रखिआ है काम कर लई, वो तुहाडी उम्मीद तो वधिया काम करे, बंदा उन्होंने पैसे देण लग्गिआ कभी दिक्कत नहीं। तुसीं वेखिआ कई जिमींदारां नाल ऐसे ऐसे कामे लगे ने, उन्होंने अपने बच्चे भी विआह ले, पुत्र धीआं दे आनंद कारज भी कर लए, उन्होंने मुश्किल नहीं आई, क्योंकि वो कहंदे वेखो जी सरदार साहब ने सानू अपने बच्चों वांगू पालिया वड्डा कीता, साडे बच्चे भी इन्हां दे घर होए, पाले पोसे सब कुछ होया, असीं अपने घर दीआं गर्जियां भी इन्हां कोलों लैके पूरीआं कीतीआं। जे असीं ईमानदारी नाल काम कीता ते साडा इन्हां ने हक नहीं रखिआ। पातशाह जी कहंदे ने हे मेरे मालक मैं भी तेरा नौकर हाँ, मैं भी तेरा गुलाम हाँ। जे एक दुनियावी तौर पर कोई बंदा ईमानदारी नाल काम करता है तो जिवें बाणी दा इक वाक नहीं होंदा भी काम क्रोध दोए करो बसोले गोडो धरती भाई, ज्यों गोडो त्यों तुम सुख पावो किरत न मेटिया जाई। तुसीं मक्की बीजी होवे, हुण तां स्प्रेयां चल पियां, पहले जिहड़े किसान मेरे भरा जाणदे आ पहिलां आम गोडी कीती जांदी सी फसलां दी, हुण गोडी वाला जमाना गया, हुण तो स्प्रे करदे आ, भावें नदीन मारना, कोई कीटनाशक दवाइयां ने, नदीन नाशक ने,
नहीं तो पहला आम फसलों को गोडिया जाता सी, बंदियां भी ताकत बहुत सी, आम ही फसलों को गोड़ लेंदी सी। हुण मक्की बीजी, मान लो 1 किला मक्की उन्होंने गोड़ लो, 1 किला लागे मक्की उन्होंने गोडो ना। हुण जिहड़ी फसल नूं गोडोगे ना, तुहाडी कीती हुई मेहनत फसल जमीन अपने कोल रखदी नहीं। वो कहंदी जे किसान ने मैनूं टाइम दिता, वक्त दिता, तो मेरा भी फर्ज बनता कि इहदा हुण घर पूरा कर देवां। हुण जिहनूं जिस जमीन नूं किसान ने टाइम दिता, वो जमीन आंदी वेख इहने मैनूं वक्त दिता, मैं हुण इहदा घर पूरा करांगी। तो जिहड़ी फसल विच किसान गया ही नहीं, गोडी नहीं कीती, फसल वाल वेखिया नहीं, कई बार बीज भी पूरा नहीं हुंदा। हुण तुसीं मੱਝ लै आंदी मंडी चों, किसान उस मੱਝ नूं टाइम सिर पट्ठे पाउंदा है, नवाउंदा है, उहदी सेवा करदा है, तो पशु भी आंदा भी जे तूं मेरी सेवा कीती है ना, तो फिर जिन्नी कि तूं उम्मीद लाई है ना, मैं तेरी उम्मीद के उत्ते पूरा खरा उतरन की कोशिश करांगा। वो डंगर पशु फिर दुध वधिया दिंदा। यानी कि जे असीं मेहनत करते हैं, गल मुशक्कत दी आ। जे एक जमीन दे विच गोडी कीती, मेहनत कीती, तो जमीन बंदे की कीती हुई मेहनत फिर अपने को नहीं रखती, वापस उस बंदे नूं बैक जरूर देंदी है जिन्नी उन्हें मेहनत की हुंदी है। हुण पातशाह जी इत्थे गल बड़ी कमाल दी कर रहे, कहंदे ने तेरे लाले क्या चुतराई, साहब का हुक्म ना करना जाए। हे मेरे मालिक जी, मैं तेरा वा गुलाम ते नौकर, चाहिदा तो यह सी भी जिन्नी तुसीं मेरे तो उम्मीद लाई आ, मैं उहदे नालों वध तुहाडी गल मन्ना। फिर मैनूं अफसोस आ कि जिन्नी मैं तुहाडी गल मननी सी, उन्नी भी पूरी नहीं मन सकिया। ये मेरे विच कमी आ। गल इत्थे आ हो रही है, दुनियावी तौर पर तुसीं कोई किसी कोलों काम कराओ तो बंदा तुहाडी उम्मीद ते खरा ना उतरे, तुसीं पैसे देण लगे फिर उन्ना ही रोंदे हो, कहते ना भाई जो तू मेरी तसल्ली नहीं काई, जो तू मेरा काम ही पूरा नहीं किया, जो जिन्ना मैं तेनों कहा सी, तू सफ़र दे विच भी चिड़चिड़ करता रहा, तू काहदे पैसे मेरे कोल लैणे ने। तो जिथे बंदा जिन्नी उम्मीद लाई होवे, उम्मीद तो वधिया काम करे, बंदा फिर बनदा उहदा हक अपने कोल कदी भी नहीं रखता। इत्थे पातशाह जी गल कर रहा परमेश्वर दी, हे मेरे मालिक जी, असीं अपने कम्मां प्रति ईमानदार नहीं हाँ। तेरे लाले क्या चुतराई, होवां मैं तेरा गुलाम, तो चलाकियां मैं अपनियां करां, मर्जियां मैं अपनियां करां। हुण जावे बंदा टैक्सी ते मालक नाल, परिवार नाल, वो कहण ऐनू चल, वो कहे मैं ऐनू जाना, ईमानदार ना दस्सिओ, अगले खुश हो पाउणगे साडे ते भला। तुसीं अपने खेतां 'च कामा रखिया होवे, किसान कहे आ काम कर, कामा कहे मैं इदां करना, तुसीं अपने कामे ते खुश नहीं हो पाओगे। कामा छड्डो, पुत्तर, तुसीं अपने पुत्तर की कोई ड्यूटी ला जाओ, जान लगे घरों, पुत्तर आ काम करी, तो तुहाडा बच्चा आउंदिआं नूं तुहाडीआं उम्मीदां ते खरा ना उतरे, काम ना करे, तो बाप भी अपने बच्चे नूं गल्लां कहण तो फिर संकोच नहीं करता भी जदों तैनूं मैं खर्चा पूरा दे रहा, कपड़े मैं वधिया तैनूं लैके दे रहा, खाण पीण की दिक्कत नहीं आउण दिंदी, वो कदी तूं मेरी भी उम्मीद ते खरा उतरेगा। तेनों मैं काम कहना, तू नक बुल वटदा, खाण नूं तैनूं चंगा चाहिदा, कपड़े पहनने तैनूं चंगे चाहिए ने, मोबाइल तैनूं साल 6 महीनों बाद नवां चाहिदा है, तू हर चीज़ मेरे को मंगदा, मैं लैके दिना, जो मेरी वारी आउंदी है उदों तू नक बुल वटदा। नौकर छड्डो, बच्चा भी जे माँ बाप की गल ना मन्ने तो माँ बाप भी गल कहण तो संकोच नहीं करते। तो कभी गुरु वाल वेखो, गुरु साहब जी कहते ने तुसीं मंगी सब कुछ जांदे हो, पर हुण मारो अपने जीवन 'च ध्यान, असीं किन्नी क अपने गुरु दीआं उम्मीदां ते खरे उतरे हैं जी। जे कोई सानूं पुछ लवे भी तुहाडा बच्चा तुहाडी उम्मीद ते खरा ना उतरे, तो तुहाडा मन टुटदा है ना, मन निराश हुंदा ना भी मैं ते पुੱਤ पालिया, वड्डा कीता, मेरियां उम्मीदां ते खरा नहीं उतरिया। तो गुरु साहब जिन्हां ने पुੱਤਰ वारे साडे तो, अपना परिवार वारिया, गुरु नानक साहब तो लैके जिहड़े लगातार प्रचार दौरियां ते रहे, अज जिन्हां इलाकिਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ अज गड्डी ते सफ़र करना होवे ते ਆਪਾਂ बीमार पै जाने आ, गुरु नानक साहब किद्दां किद्दां जंगलां बियाबानां विचों दी लंघ के तुहाडे एरिए 'ਚ ही है ना नानक मता साहब गुरुद्वारा, कभी अंदाज़ा ला के वेखो इन्हां इलाकिਆਂ 'ਚ गुरु साहब ने किद्दां खोज की होएगी भी किहड़े इलाके 'च कित्थे कित्थे लोग रहिंदे, जाके उन्हां विचार चर्चा की, फिर उन्होंने फिर नवें थां ते जाना होवे जिथे बंदे नूं कोई जानदा, उत्थे उन्होंने कोई रिसीव करने वाला, गलबात करने वाला, जी आया आखण वाला हुंदा। जदों गुरु नानक साहब महाराज गए होणगे, सोच के वेखो
ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਰਾਹਾਂ ਥਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਵਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਕ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਾਈਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ, ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਾਕਫੀ ਹੋਣੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵਾਕਫੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਗਾੜੀ ਹਨੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਸਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੂ, ਅਜੇ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਨਮਕ ਨਾਲ, ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਦੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਵੀ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲੂ, ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਲੂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਹ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਪਖੰਡ, ਕਰਮਕਾਂਡ, ਦੁਬਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਮਾਰਨ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਰਾਗੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਘੜਤ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕੱਚ ਘਰੜ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਾਹਦੀ ਚਲਾਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਬਾਪ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਈਂ ਜਾਂ ਕਰਾ ਦੇਈਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਬਾਪ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਵਸਤੂ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਵੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਘੁੱਟਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਐ ਨੂੰ ਤੁਰ, ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਕਵੇ ਮੈਂ ਐ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ 5-10 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਮਿਲਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ, ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ
ਉਮੀਦ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆਓ, ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਹ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਕਤ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ। ਲਾਲਾ ਤੇ ਗੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਲਾਮ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਉਹਦਾ ਚਮਚਾ ਪਈ, ਫਲਾਣੀ ਉਹਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸੁਭਾਗਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਂਚਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਲੋਕ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਲਾਮੀ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ। ਲਾਲਾ ਤੇ ਗੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਲਾਮ। ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਸੁਭਾਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਭਾਰਾ। ਮੈਂ ਚਾਕਰ ਵਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਭਾਰਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਵਾ, ਵੱਡਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਚਾਕਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਚਾਕਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਚਾਕਰੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁਟੈ ਜਿੱਤ। ਅੱਜ ਚਾਕਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚਾਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਕਿਤੇ ਬੇਟਾ, ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੈ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਗਏ ਨੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਨਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਥੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੱਥੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੀਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਉਣੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਓ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ,
ਉਹ 'ਚ ਜਿਹਨੇ $1,50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਤਾ, ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟੀ ਆ, ਪੱਥਰ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਏ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਓ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਬਲ ਸਾਡਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸੁਭਾਗਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਵਿਕਾਨਾ। ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਹੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਣਾ ਨਾ, ਐਸ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਵਿਕੋ ਜਿਸ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵਿਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇੰਝ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਬਾਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ ਜਿਉਂ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ। ਬਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਾ ਘੱਲੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਬਾਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ, ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ। ਬਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਾ ਘੱਲੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਵਿਕਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਟ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਸੋਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਹਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਟ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ? ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਵੇਚੈ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਿਆਨਾ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਅੱਜ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦੇ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਦੇ ਦੇਗਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ 2-2 3-3 ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ? ਵਪਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਨ ਵੇਚਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਦਈਏ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਭਲਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 1 ਕਿੱਲਾ ਬੈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੇਚਣੀ ਆ,
ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਐ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ, ਉਹ 'ਚ ਮੱਕੀ ਬੀਜੇ, ਉਹ 'ਚ ਕਣਕ ਬੀਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਅਗਲਾ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਵੇ ਨਾ ਕਰਾਵੇ, ਉਹ 'ਚ 5 ਜਾਣੇ ਬਿਠਾਵੇ, ਉਹ 'ਚ 6 ਜਾਣੇ ਬਿਠਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਵੇ ਨਾ ਧੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ। ਅਗਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਫਾਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਆ ਕਿਚਨ ਦੀ ਡੰਡ ਲਾਈ ਪਈ ਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਰ ਹੋਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਢਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਵੇਚਿਆ ਮਨ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਰਾਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਨ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਜ ਵੀ ਤੇ ਵਿਖਣੇ ਪੈਣ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੌਂਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, 10 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 10 5 ਰੁਪਏ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜਾ ਆ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ। ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਉਹੀ ਵਹਿਮ, ਉਹੀ ਭਰਮ, ਉਹੀ ਪਖੰਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤਿਸ ਵੇਖੈ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਆ। ਮਨ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ? ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਇੱਦਾਂ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਗੂ ਆ। ਆੜਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਕਿਲਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਆਗੂ ਆ ਮਨ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਆ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ? ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਮੇਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਵੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗਲਤ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੰਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਬੰਸ ਕਬੀਰ ਕਾ ਉਪਜਿਓ ਪੂਤ ਕਮਾਲ, ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਲ। ਜਿਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਠੱਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤ ਵੇਖਣਾ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖੋਗੇ, ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾ, ਤਨ ਧੋਤਾ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਤਨ ਧੋਈ ਜਾਣਾ, ਤਨ ਧੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ?
मन मैला है, सब कुछ मैला। मन मैला वा तो सब कुछ ही मैला वा। कला मन साफ कर ला, बाकी सब कुछ साफ हो जाना। मन मैला है, सब कुछ मैला। अगे कहते तन धोता है, मन अच्छा ना होए। हुण मैला मन वा तो सब कुछ मैला हो गया। जो मन मैला हो गया, अखां मैलियां हो गई, मन मैला हो गया तो जुबान मैली हो गई। हुण तुसीं जदों जुबान तुहाडी गलत किसी नूं बोलदी आ, पहलां तुहाडे मन विच उहदे प्रति ख्याल आउंदे आ ना भी बंदा बड़ा माड़ा। जुबान ने तो बाद च ही बोलिया। जदों तुसीं किसी नूं गलत वेखदे उदों भी मन च ख्याल आउंदा भी उहदे हल मैं इदां वेखना। जदों मन च ख्याल आउंदा भी मैं फलाणे बन्ने तुरना, पैर गलत बन्ने तुर पैंदे आ। इहदा मतलब मन दा बदलना, बाकी सारा कुछ अपने आप बदल जाएगा। मुढ़ मन है ना, तो मन नूं ही आख्या सी मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन नूं आख्या मना तू अपने मूल की पहचान कर, अपने धुरे की पहचान कर, अपने मुढ़ ना जुड़। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंग मन। तो पातशाह जी इत्थे कहंदे ने गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा। हुण गुरु के बचनां दे बदले मैं अपना आप उस मालक के अगे ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। हुण जित लाया, हुण जिधर मैनूं, क्योंकि मैं गुलाम आ उहदा। हुण मालक की मर्जी चलनी, नौकर की मर्जी नहीं ना चलनी। मालक कहूगा की काम करना, नौकर ने तो वह हुक्म मनना। कहते हुण जित लाया तित लागा। हुण जिधर मैनूं मेरा गुरु कहता मैं उधर लगदा, क्योंकि मैं अपना मन सौंप दिता, मैं अपना मन वेच दिता। तो अगला बचन है माँ लाली प्यो लाला मेरा। हुण ध्यान नाल सुणिओ, जिहड़ा अपना शरीर आ ना, ਇਹਦਾ जन्म माँ बाप राही होया। माँ बाप इकट्ठे होए, शरीर होंद विच आया। पर जिहड़ा एक सेवक आ ना, ਉਹਦਾ जन्म माँ बाप राही हुंदा। पर वो माँ बाप किहड़े ने? गुरु वालों बख्शिश की हुई श्रेष्ठ मत, जिन्होंने बाणी च आख्या माता मत ते पिता संतोख। कहण लगे गुरु वालों बख्शिश किया होया सबर संतोख। गुरु वालों बख्शिश की हुई श्रेष्ठ मत जो जिंदगी च आउंदी आ, तो एक सेवक का जन्म हुंदा, एक समाज नूं वधिया इंसान मिलदा। कि अज बंदे की जिंदगी च गुरु की मत की कोई अहमियत है? अज जिंदगी च कोई सबर नां की कोई चीज़ है? अज मार लो ध्यान तुसीं जिधर मर्जी, भावें वो धार्मिक संस्थावां ने, भावें परिवार है, वड्डे वड्डे परिवारां दी सिखर ते पहुंची हुई जिहड़ी दुनिया, वो थल्ले डिग्गण का कारण की? लोभ, लालच, ईरखा, द्वैख भावना। इसे नूं सतगुर ने आख्या सी नानक दुनिया कैसी हुई, सालक मित ना रहे कोई, भाई बंदी हेत चकाया दुनिया कारण दीन गवाया। तो पातशाह जी कहते ने इत्थे माँ लाली गुरु वालों बख्शिश की हुई श्रेष्ठ मत मेरे मन की माँ बन गई है, तो प्यो लाला मेरा गुरु वालों बख्शिश किया होया सबर संतोख मेरे इस मन का बन गया बाप। तो हों लाले का जाया, जाया दा अर्थ जमना। हुण इन्हां दोनों के मिलाप विचों मेरा जन्म होया, यानी कि सेवक का जन्म इत्थों हुंदा है। सेव कीती संतोखी जिन्हीं विचों जिन्हीं सच्चो सच त्याया। जिहड़े सच नूं ध्याउंदे ने सेव कीती संतोखी। संतोख विच रह के बंदा समाज विच चंगे काम कर सकता है, बेसंतोखा बंदा काम चंगे नहीं कर सकता। ये जायदाद आ बंदे की जिंदगी की, ये बंदे की जिंदगी का सरमाया है। तो पातशाह जी कहते ने माँ लाली प्यो लाला मेरा, हों लाले का जाया। लाली नाचै। हुण ध्यान नाल सुनियो, जदों ना साध संगत जी बच्चा चंगे काम करदा ते माँ बाप का ना पैर जमीन ते नहीं लगता, इन्नी खुशी हुंदी है। तो जदों बच्चा कोई गलत काम करे तो माँ बाप नूं घरों निकलण जोगा नहीं छड्डदा। समाज में तुसीं वेखो, धी सहुरे घर जांदी आ, जे उत्थे चंगा व्यवहार करे तो लड़की की माँ भावें अपने कुड़मा घर किते पूरे जीवन च एक अद्धी वारी गई होवे, पर आंढणा गवांढणा च उहदी किन्नी इज्जत हुंदी है धी करके। भी जे धी इन्नी सियाणी आ तो माँ कितनी चंगी होएगी जिस माँ ने इस धी नूं चंगे संस्कार दे के भेजा। हुण माँ तो नहीं गई, पर धी दे राही माँ अपने आप उस परिवार चलेगी जिथे चर्चा हुई, जिथे सत्कार होया, जिथे अदब ना वेखिया गया। हुण इदां ही ध्यान नाल सुनियो,
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਉਲਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਅਗਲਿਆਂ, ਜੇ ਧੀ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਨਾ ਆਈ, ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਨਾ ਆਏ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਲਾਮਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਭਲਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਜੀ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਆਮ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁਲਕੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮੇ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪੇਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਆਟੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੀ ਕੜਾਹ ਬਣਾ, ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ। ਵੀ ਲੋਕ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਈ ਮੈਨੂੰ, ਉੱਪਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀਆਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਲਾ ਵੇਨੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਚ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰ 10 ਹੋਣਾ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੁੱਢਲੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, 26 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ 12ਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੱਸਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਬਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੈਂ ਹੱਕ 'ਚ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਝਾੜੂ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪੋਚਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਚਾਦਰ ਆਪ ਝਾੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਬਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟੰਗਣੀ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਹੈਗਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਭਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਮਗਰ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕਦੀ ਫਿਰੇ, ਤੇ ਪਿਓ ਮਗਰੋਂ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭੂਏ ਨਾ ਚੜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਣੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਵਾਓ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਓ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਗੈਸਟ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਫਰੂਟ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਬਿਸਕੁਟ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ? ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਮੀਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਗਿੱਝ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਖਾਣਾ ਲੈ ਆ, ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੂੰਗੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਹੌਲੀ ਵੀ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਜੋ ਕੌਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਐਸੇ। ਖੁੱਲ੍ਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਧੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕੋ, ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਕਰੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੌਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਮਨ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ। ਇਹੋ ਤੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਭਲਾ? ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਇਕੱਠੇ ਬਹੋਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ,
ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਧੀ ਚੰਗੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਧੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਲਾਮਾ ਪੁੱਤ ਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਮਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਹੁੰ ਪਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਹੁੰ ਪਾਈ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਿਆਹ, ਉੱਥੇ ਪੀ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੀਤਾ? ਹੁਣ ਮੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ। ਉਲਾਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਮਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਕਰ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਕਰ ਆਈ ਸੀ? ਗਲਤ ਕੰਮ ਮਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਲਾਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਮਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਧੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਈਆਂ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿਓ ਵੀ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਰਦਾਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਪੁੱਤ 'ਤੇ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਘਰ ਆਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਤਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਹੁਣ, ਮੱਤ ਉੱਚੀ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਪੁੱਤ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹੂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਚਾ ਰਹਿਣਾ। ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੱਤ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਨਾਰੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੱਠੀਆਂ 'ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਹ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਲਾਲੀ ਪਿਓ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ, ਹਾਂ ਲਾਲੇ ਕਾ ਜਾਇਆ ਲਾਲੀ ਨਾਚੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੱਚਦੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਗਾਵੈ, ਸੰਤੋਖ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦਾ, ਭਗਤ ਕਰੋ ਤੇਰੀ ਰਾਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਭਗਤੀ, ਆਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਮੀਰਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਪੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨਲਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਮੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਜੀ, ਖਾਏ ਤਾਂ ਪੀਸਣ ਜਾਓ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਚੱਕੀਆਂ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪੀ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਦਾਲ ਦਲ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਨਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਟਾ ਦਾਲ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਟੋਰਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਫਿਰੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਅੱਜ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਵੀ ਕਿਉਂ ਫ੍ਰੀ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੰਨੇ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਰਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ 2-2 3-3 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ
ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆਹ ਲੀਡਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਲਜ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਨਾ ਮਰਨ, ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਈ ਜਾਓ ਅਤੇ 5-5 ਸਾਲ 10-10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚੋਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ABC ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੜਕੇ ਪੱਕਦੀ ਆ, ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੂੰਹ ਚੱਲਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਨਹੀਂ ਜਿਉਂ ਸਵੇਰੇ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਭੋਜਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ। ਕੁਝ ਆ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੇ, ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਨਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਪਾਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਧੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 4 ਮਣ ਦਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਠਾ ਪਾ ਲਓ, ਭੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਆ ਸੀਮਿੰਟ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵਿਕਣਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਫੀਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਾਰੇਗਾ? ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੌਖਲਾਹਟ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਲਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਜਾਗੀਏ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਗ ਲੈ ਭਾਈ, ਜਾਗ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਮੀਰਾ, ਖਾਹੇ ਤਾਂ ਪੀਸਣ ਜਾਹੋਂ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਫੇਰਾਂ। ਹੁਣ ਪੱਖਾ ਫੇਰਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝ ਵੇਖਿਆ, ਪੱਖੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਆਮ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਹ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਗਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੂਲਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਆ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੱਖਾ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਖੁਦ ਆਪ ਹੋ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੀ ਨਾ। ਤੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਖੁਦ ਤਾਰ ਸਕੇ, ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ 5-5 10-10 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਗੇ ਕਿਤੇ ਬੂਟੀ ਜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਫੁੱਲ ਉੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖਤਾ, ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਭਿਖਾਰੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭਿੱਖਿਆ ਜੋ ਮੰਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਤੋੜਿਆ, ਲਾਗੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਇੱਦਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਗਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ 2 ਫੁੱਲ ਹੋਰ ਖਰੀਦੇ, 2 ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਆਏ। ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਸਮਝਾ ਗਿਆ, ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਸੋਚਿਆ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਆਮ ਹੀ ਲੋਕ, ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਖਰੀਦੇ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਈਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸੋਂ ਰੇਲ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਐਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਲਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਨਕ ਮਤਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੱਥ 'ਚ ਖੱਪਰ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਪੱਤ ਝੋਲੀ, ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਖੱਪਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਠੂਠਾ ਫੜਦਾ ਹੱਥ 'ਚ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਰਮ ਪੱਤ ਝੋਲੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਖੱਪਰ ਬਣਾ ਲਾ, ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਤੋਰਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਤੋਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਪੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਮੀਰਾ, ਖਾਹੇ ਤਾਂ ਪੀਸਣ ਜਾਹੋਂ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪੈਰ ਮਲੋਵਾਂ, ਜਬਤ ਰਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਪੈਰ ਮਲਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਕਦੀ ਬਹਿ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ, ਲੱਤਾਂ ਦਬਾ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾ, ਪੈਰ ਦਬਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾਤ ਦੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਟੈਚ। ਸੱਸ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਨੋ ਕਵੇ ਲੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇਲ ਚੱਸਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੂਕ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਨੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 100 ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝੀ, ਪੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਮੇਰਾ, ਖਾਹੇ ਤਾਂ ਪੀਸਣ ਜਾਉਂ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪੈਰ ਮਲੋਵਾਂ, ਜਬਤ ਰਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਨਾਨਕ ਲਾਲਾ। ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ, ਭਾਵ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਨਾਨਕ ਲਾਲਾ। ਗੱਲ ਪਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗੀ ਗਿਆ ਪਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਨਾਨਕ ਲਾਲਾ। ਹਾਂ ਬਖਸ਼ੈ ਤੁਧ ਵਡਿਆਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਦਇਆ ਪਤ ਦਾਤਾ। ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਇਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਤੁਧ ਵਿਣ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ, ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਵਿੱਚ 991 ਅੰਕ 'ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ 1 ਅੰਕ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਧਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਚਾਓ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।